Okay. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Good evening. Good evening, Ripnas, Shapna, Kabishan, Good evening, Miss. Seelan, everybody. Good evening, Miss. Annie, hi. You are looking very nice, miss. Thank you. So I'm feeling better. Fever தானே அதான். Fever time. Now feeling better. Abhi, how are you, Abhi? How is your Fine, miss. Fine, miss. fever? Thank you. How is your health? I'm okay, miss. I'm So, good. Thank you, miss. everywhere it's Now you okay, no, miss? yeah, I'm okay now. Yeah, climate not good, miss. That's why. Climate also matter. And terrible cold, virus, flu. Yeah, miss. Everywhere it's there. Good evening, ma'am. Good evening, Shalomi. How are you? I'm fine, ma'am. Start பண்ணுவோமா? Okay, Miss. ரவீந்திரன், Okay. ஹாய். வராதாக்கள் எல்லாம் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்களா? Miss. வீடியோ பார்க்காட்டி விளங்காது. வீடியோலே படிக்கிறாக்கள் விளங்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இத்தாலியில இருந்து படிக்கிறா பசீனா உங்களுக்காக தான் கேட்கிறேன். பசீனாக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஏதாவது if you have any doubts or ஏதாவது inconvenience இருந்தா எனக்கு just call me or send me a message, Fazina and everybody who are living abroadல இருந்து படிக்கிறாக்கள், வேலைக்கு போறாக்கள், கிளாஸுக்கு அட்டென்ட் பண்ண முடியாதாக்கள், ரெக்கார்டிங் பார்த்து படிக்கிறதா இருந்தா விளங்காட்டி டக்குன்னு எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே. Good evening, miss. Kumudini, hi. Good evening. Good evening, miss. How is now, miss? Good. Hello, good evening, miss. How Good are you evening. feeling now, miss? Good. Sanna Mahakumari. Yeah, everybody. Good. I'm feeling good now. Okay, miss. Fine. Okay. Happy to hear, miss. Thank you so much. Ravindran, எப்படி? Hana, hi Hana. Yes, miss. Good evening. Good evening. Oh, miss, நேற்று என் ஃபோன் போயிட்டு செத்து போச்சு. லாஸ்ட் டைம்ல ஒரு half an hour சிக்னல்ல நின்றனா நான் எனக்கு பெருசா அதுல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நாங்க நல்லா படிச்சுட்டு வந்தானே, கிளாஸஸ் நல்லா படிச்சாச்சு. அப்ப அதுக்கான ரூல்ஸ் மட்டும் தான் எங்களுக்கு இதுல படிக்க இருக்கு. கொஞ்சம் பார்த்தேன் மிஸ். வீடியோ கொஞ்சம் பார்த்தேன்னா கடைசி டைம் பார்த்து கொள்ளலாம் போயிட்டு நான் மீட்டு பார்க்கிறேன். ஓ, அது என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா சரி. ப்ராபபிள் இம்ப்ராபபிள்னா என்னன்னு புரிஞ்சது தானே. அப்ப அதுக்கான உங்களுக்கு டென்சஸ் ஆல்ரெடி தெரியும். அப்ப என்ன டென்ஸ்ல வரப்போகுது, சபார்டினேட் க்ளோஸ் என்னத்துல வரப்போகுது, மெயின் க்ளோஸ் என்னத்துல வரப்போகுதுன்னு புரிஞ்சா சரி. மற்றபடி ஓகே. ஓகே மிஸ், தேங்க்யூ. நீங்க கால் என்ன எடுத்திருந்தீங்களா? எனக்கு ஒரு அலர்ட் வந்துருந்துச்சு, நான் லேட் ஆகி அதான் யோசிச்சேன். எடுத்து வரலான்னு பார்க்கத்தான் எடுத்தேன். சாரி மிஸ், என்ன போன் செத்து போச்சு. ஓகே. Is it okay now? ஓகே மிஸ், தேங்க்யூ. அது நம்ம ரிலேஷன்ஸ் ஒரு ஆள் இறந்துட்டாங்க. அங்க நிக்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆயிட்டு அப்ப எனக்கு ஒண்ணும் செஞ்சு கொள்ளலாம். That's okay. So you have to consider that things also, no? So here we can always come and study. நான் ஓட போறதும் இல்ல, நீங்க ஓட போறதும் இல்ல. So அந்த மாதிரியானதுகள் we have to attend, no? Focus on that things also. Yes, at the same times you focus on your study as well. You have to balance things. Okay miss, thank you. Okay. Yes miss, thank you. இம்ப்ராபபிள் பார்த்தாச்சா? இன்னைக்கு நாங்க வந்து இம்பாசிபிள் பார்க்கணும், அப்படிதானே? மிஸ். Impossible. We'll start. எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க? 102 so far. வந்து ஜாயின் பண்ணட்டும். We will start the class.
நான் இதை முடிச்சிட்டு conjunction ஸ்டார்ட் பண்ணணும். So I'll start the class. Impossible condition. Impossible. Impossible condition. Impossible. Impossible condition. எழுதுங்க. Impossible conditionல this conditional expresses an unreal. This conditional expresses an unreal or imaginary situation in the past with reference to the hypothetical outcome that would result also in the past. அதாவது எழுதிட்டீங்களா? Yes, miss. Yeah, done, miss. இதுல எழுதுங்க. The person is imagining a different past unreal condition
unreal condition and its probable result in the past. The person is imagining a different past unreal condition and its probable result in the past. The impossible condition அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நாங்க வந்து probableல சொன்னோம் if you study hard you will pass the exam அப்படித்தானே சொன்னேன். அதாவது இப்ப ஒரு நல்லா படிக்கிற பிள்ளையை கூப்பிட்டு நான் சொல்றேன் நீ நல்லா படிச்சா பாஸ் பண்ணிடுவ. So I know that girl is capable to study hard and she would pass the exam. I know surely. எனக்கு ஷுவரா தெரியும் அந்த பிள்ளை நல்லா படிச்ச ஒரு பிள்ளை படிச்சிருக்கு பாஸ் பண்ணிரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். நீ படிச்சா பாஸ் பண்ணுவ தானே, ஏன் பயப்படுற அப்படின்னு நான் சொல்றேன். தட் இஸ் ப்ராபபிள். இம்ப்ராபபிள் அப்படின்னு நாங்க நேத்து படிச்சது வந்து அது ஒரு கற்பனை, ஒரு நடக்காத ஒண்ணு சொல்றது. நான் ஒரு பறவையா இருந்தா பறப்பேன், நான் அவனா இருந்தா நான் அவனையே கொள்ளுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினரி சிச்சுவேஷன், ஹைப்போதெட்டிக்கல், ஒரு புனைறது, ஒரு கற்பனை, அது இம்ப்ராபபிள். இந்த இம்பாசிபிள் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் பாஸ்ட்ல நாங்க செய்திருக்க வேண்டியது எங்களால செய்ய முடியல. எங்களால செய்ய கூடுமா இருந்தும் நாங்க செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த ஐயோ இப்படி நடந்திருந்தா, இப்படிதான் நான் செஞ்சிருந்தா நான் இது எனக்கு நடந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ஏக்கத்தோட நாங்க சொல்றது. இப்ப பாருங்க, உதாரணத்துக்கு இப்ப ஒரு புள்ள கிட்ட நான் சொல்றேன் நீ நல்லா படி அப்படின்னு, நல்லா படின்னு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். எக்ஸாம் வருது, உட்காந்து படின்னு சொல்றேன். அந்த பிள்ளை கேட்கவே இல்லை. அந்த பிள்ளைய பையனோ கேட்காம இருந்துட்டு ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்க, ஃபெயில் பண்ணிருச்சு. அப்ப நான் கூப்பிட்டு சொல்றேன், ஏய் நான் உனக்கு அவ்வளவு சொன்னேன் தானே, அவ்வளவு உனக்கு சொல்லியும் நீ பாரு படிக்கல தானே, நான் சொல்றது கேட்டு நீ படித்திருந்தால் நீ பாஸ் பண்ணி இருந்திருப்பாய். If you had studied hard you would have passed the exam. நான் சொல்றேன் அந்த இடத்துல நான் சொல்றதை கேட்கல, நீ சொன்னதை கேட்டு நீ படித்திருந்தால் நீ பாஸ் பண்ணி இருந்திருப்பாய். அப்ப இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம், இம்ப்ராபபிளுக்கும் இம்பாசிபிளுக்கும் சரியான வித்தியாசம் இருக்கு. இம்ப்ராபபிள் அப்படின்னு சொல்றது வாழ்க்கையில நடக்கவே இயலாத ஒரு கற்பனையே சொல்றது. நான் பறவையா இருந்தா பறப்பேன், நான் ஆம்பளை பிள்ளையா இருந்தா மரத்துல ஏறுவேன். இதெல்லாம் ஹைப்போதெட்டிக்கல், புனைவு, கற்பனை. ஆனா இந்த இம்பாசிபிள் வந்து கற்பனை இல்லை, ஏதோ ஒண்ணு நடக்க இருந்தது, அவங்களுடைய உதாசீனத்தால நடக்கல, ஆகவே அது நடந்திருக்கலாமேன்னு சொல்லி நாங்க ஏக்கத்தோட சொல்றது. அட இது செஞ்சிருந்தா அது நடந்திருக்குமேடா, நான் படிச்சிருந்திருந்தா நான் பாஸ் பண்ணி இருந்திருப்பேனே. If I had known English very well I would have got the better job. எனக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்திருந்தா எனக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சிருந்திருக்குமே. அப்ப ஒரு நடக்க முடியாத விஷயத்த ஏக்கத்தோட சொல்றது இந்த இம்பாசிபிள். வெளிக்கொள்ளுங்க. இறந்த காலத்தில் எங்களால் செய்ய முடியாமல் போன ஏதோ ஒரு விடயத்தை ஏக்கத்தோடு கூறுவது. ஏக்கத்துடன் கூறுவது. இறந்த காலத்தில் எங்களால் செய்ய முடியாமல் போன ஒரு விடயத்தை
ஏக்கத்துடன் கூறுவது அந்த இம்பாசிபிள். ஓகே, ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கணும், அது நடக்கல, அது ஒரு ஏக்கத்தோட நாங்க சொல்றதுக்கு பேர் இம்பாசிபிள். உதாரணம் எழுதுங்க. எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. If you had studied hard, if you had studied hard, you would have passed the exam. If you had studied hard, you would have passed the exam. நீ கஷ்டப்பட்டு படித்திருந்தால் நீ பரீட்சையில் சித்தி அடைந்திருப்பாய். நீ கஷ்டப்பட்டு படித்திருந்தால் நீ பரீட்சையில் சித்தி அடைந்திருப்பாய் அல்லது சித்தி அடைந்து இருக்கலாம். If I had scored good marks, if I had scored good marks, I would have become a doctor. நான் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்றிருந்தா என்னால டாக்டர் ஆகியிருக்கலாம் அல்லது நான் ஒரு டாக்டர் ஆகியிருந்திருப்பேன். நான் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்றிருந்தா நான் ஒரு டாக்டர் ஆகியிருந்திருப்பேன். If I had scored good marks, I would have become a doctor. If I had gone to Colombo, I would have met him. நான் கொழும்புக்கு போயிருந்திருந்தா நான் அவனை சந்தித்திருந்திருப்பேன். நான் கொழும்புக்கு போயிருந்தா நான் அவனை சந்திச்சிருப்பேன். அப்ப ஏதோ ஒண்ணு நடக்க இருந்த விஷயம் நடக்காம போயிருச்சுன்றத ஏக்கத்தோடு சொல்றது இம்பாசிபிள் கண்டிஷன். ரைட்? அப்ப இதோடைய மெயின் கிளாஸ் எது, சபார்டினேட் கிளாஸ் எது? முதலாவதுல If you had You would studied pass the hard exam. வந்து subordinate clause.
If you had studied hard என்றது subordinate clause. Subordinate. இது would subordinate have clause. passed the exam என்பது main clause. Subordinate clause இது. You would have passed the exam. Have passed the exam. Main clause. Main clause. Main clause. நிறைய அப்ப main clause அப்ப என்ன டென்ஸ்ல வந்திருக்கு? If you had studied hardன்றது என்ன tense? Past perfect. Very good. Past perfect. Perfect. The past perfect. Past perfect. இந்த எழுத்துல விளங்குதா? Very good. Past perfect. இந்த MC என்னத்துல வந்திருக்கு? Main clause. என்ன tense? Future. Modal verbsல வந்திருக்கு. Modal. அப்ப அதுல woodல வந்திருக்கு. woodல வந்திருக்கு. Right? இதுல எல்லாமே அப்படித்தான் வந்திருக்கு. பாருங்க. If I had studied இருந்து past perfect. இது வந்து past perfect. Past perfect. இது வந்து modal verbல வந்திருக்கு. Right? பாருங்க. டியூட்ல மெயின் clause வந்து would could have ஓட அப்ப எப்படி வரப்போகுது மெயின் clause? மெயின் clause வரப்போகுது would Could, should. would-ம் could-ம் should வராது. would-ம் டியூட்ல தந்திக்கு மேம் should. எங்க வந்திருக்கு? எங்க தந்து? Would-ம் should வராது. should வரல மிஸ். would-ம் could-ம் மட்டும் தான் டியூட்ல வரல. நம்பர் 4 இந்த பேஜ் நம்பர் 4ல பாருங்க கீழே impossible. ஓகே. would அல்லது could would அல்லது could plus have plus have வருது அதுக்கு பிறகு B3 third year form main clause would அல்லது could plus have plus V3 past participle. Right? என்ன tense miss இதுல வருது? would-ஓட வரைக்கு. என்ன டென்ஸ்ல வந்து கண்டுபிடிங்க. Past, sorry, present perfect. Yes. Present perfect-ஆ? would-ஓட வரைக்கு வராது. Future. Past perfect. past perfect. Future perfect. Pastல தான் வருது. Past and had அல்ல மிஸ் வரும். Past and had ஓட verb Good 3. past இல்லையா? Good past இல்லையா? Would past இல்லையா? Good எதிரிய past tense. பத்மசீல. Good வந்து எதிரிய past tense. Can. Could. Would எதிரிய past tense. will. Will. கேக்குறீங்க. Past tense. Subordinate clause. Subordinate clause வந்து past perfectல வருது. Past perfect. Past perfect. That is their structure. முதலாவது பாருங்க. You would have passed the exam if you had worked hard. You would have passed the exam if you had worked hard.
you would have passed the exam. You would have passed the exam if you had worked hard. If you had worked hard. அப்ப நீ கடினமாக வேலை செய்திருந்தால் அல்லது கடினமாக படித்திருந்தால் நீ பரீட்சையில் சித்தி அடைந்திருப்பாய். வருமா? வருமா? சொல்லுங்க பாப்பா மதுர்ஷன், வருமா வராதா? வராது. வராது. அப்ப எங்க வரும் full stop? Good. ரெண்டாவது பாருங்க. You would have punished if you had not done homework. You would have been punished if you had not done homework. நீ வீட்டு பாடங்களை செய்யாம காலேஜ்ல மிஸ். என்னையா? எஸ். ஓ மிஸ், இப்ப நீங்க பேசுனது ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. இப்ப சரியா? சரிங்க. ஓகே. ஓ மிஸ், இப்போ ஓகே. விளங்குது இல்லையா சிச்சோ? இப்போ ஓகே மிஸ். இப்ப சரியா? பாபா வைஃபை ஆன் செக் பண்ணுங்க. ஆஃப் பண்ணாதீங்க. You would have been punished if you had not done homework. நீ வீட்டு பாடங்களை செய்யாமல் இருந்திருந்தால் நீ வீட்டு பாடங்களை செய்யாது இருந்திருந்தால் நீ தண்டனை பெற்றிருப்பாய். எழுதிக்கொள்ளுங்க தமிழ்ல. நீ வீட்டு பாடங்களை செய்யாமல் இருந்திருந்தால் நீ தண்டனை பெற்றிருந்திருப்பாய். தமிழ்ல எழுதிக்கொள்ளுங்க. அடுத்து பாருங்க. Mr. Gamage could have come to the meeting if he had been invited. Mr. Gamage could have come to the meeting if he had been invited. Mr. Gamage அழைக்கப்பட்டிருந்திருந்தால் அவர் கூட்டத்துக்கு வந்து இருந்திருப்பார். அல்லது கமகேக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்திருந்தால் திரு கமகே அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு இருந்திருந்தால் அவர் கூட்டத்திற்கு வந்து இருந்திருப்பார். கமகேக்கு அழைப்பு விடப்பட்டிருந்தார். விடுக்கப்பட்டு இருந்திருந்தார். அழைப்பு விடுக்கணும் தானே நாங்க. அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு இருந்திருந்தால் அவர் கூட்டத்துக்கு வந்து இருந்திருப்பார். நான்காவது, we could have played yesterday unless it had rained. We could have played yesterday unless it had rained. Baba, it's my pop. மழை பெய்யாது நேற்று மழை பெய்யாது இருந்திருந்தால் நாங்கள் விளையாடி இருந்திருக்கலாம். நேற்று மழை பெய்யாது இருந்திருந்தால் நாங்கள் விளையாடி இருந்திருக்கலாம். விளையாடி இருந்திருக்கலாம். Right? ஐந்தாவது, you could have found a good job if you had learned English. You could have found a good job if you had learned English. நீ ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொண்டு இருந்திருந்தால்
நீ ஆங்கிலத்தை கற்று இருந்திருந்தால் உன்னால் நல்ல ஒரு கற்றிருந்தால் தனியா அப்படி எழுதினா பிள்ளையா? கற்றிருந்தாலும் எழுதலாம். ஆனா கற்றிருந்தால் எஸ் எழுதலாம். ஆனா ஓகே தேங்க்யூ. எழுதலாம் தான் இந்த தமிழ்ல மதுஷன் தமிழ் வரும். அது பிரித்து எழுதுனா அப்படித்தானே? ஆங்கிலத்தை கற்றிருந்தால் உன்னால் ஆங்கிலத்தை கற்றிருந்தால் உன்னால் நல்ல ஒரு தொழிலை தேடி இருந்திருக்க முடியும். ஆகவே நீங்க அதை செய்துட்டு பின்னால பார்த்து செல்பா திருத்திக் கொள்ளலாம். பின்னால விட கொடுக்கப்பட்டு அடுத்து நாங்கள் தலைப்பு போடுங்க. கன்ஜங்ஷன்ஸ். தலைப்பு போடுங்க. கன்ஜங்ஷன்ஸ். கன்ஜங்ஷன்ஸ் இணைப்பிடை சொற்களா? என்ன சொல்றது கன்ஜங்ஷன்ஸ்க்கு தமிழ்ல? இணைப்பிடை சொற்கள். இணைக்கும் சொற்கள். இணைக்கும் சொற்களா? இணைப்பிடை சொற்களா? இணைப்பிடை சொற்கள்ன்றதுதான் சரி. இணைப்பிடை தானே? இணைப்பிடை சொற்கள் தானே? அப்படிதானே வரும்? இணைப்பிடை சொற்கள். இணைப்பிடை சொற்கள் தமிழ்ல எழுதுங்க. Conjunctions are words that conjunctions are words that join two or more other words two or more other words, phrases, or clauses together. அதாவது conjunctions அப்படின்னா என்னன்னா இடைப்படை சொற்கள். அவைகள் இரண்டு வார்த்தைகள் ஒன்னா சேர்க்கும், அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டு வாக்கியங்கள் ஒன்னா சேர்க்கும், அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டு கிளாஸஸ் ஒன்றாக இணைக்கிறது தான் இதே வேலை. தனித்தனியா இருக்கிற ரெண்டு சொற்களை ஒன்னா சேர்க்கும், அல்லது தனித்தனியா இருக்கிற ரெண்டு வாக்கியங்களை ஒன்னா சேர்க்கும், அப்படி இல்லாட்டி தனித்தனியா இருக்கிற ரெண்டு கிளாஸஸ் தான் ஒன்றா சேர்க்கிறது தான் இந்த இணைப்படை சொற்களாகி கன்ஜங்ஷனுடைய வேலைகள். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ரெண்டு வாக்கியங்கள் இருக்கு. She
She likes apples. She likes apples. She likes oranges. இருக்கு ரைட். இது ரெண்டு வாக்கியம், ரெண்டு வேறுபட்ட சென்டென்ஸ். She likes apples, she likes oranges. ரெண்டுமே இண்டிபெண்டன்ட் clauses தான், டிபெண்டன்ட் clauses தான். இது ரெண்டும் Independent clause. independent clause. ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. She likes apples இருக்கு, she likes oranges. ரெண்டுமே independent clauses தான். இப்ப இது ரெண்டையும் ஒன்றாக இணைக்கிறதுக்கு நாங்க ஒரு வார்த்தையை பாவிக்க போறோம். பாருங்க, she likes apples, she likes oranges னு சொல்றத ரெண்டா சேர்க்கிறதுக்கு நாங்க எப்படி எழுத போறோம்? She likes apples and oranges சேர்க்கிறோம். அப்ப she likes apples, she likes oranges னு சொல்றத ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்க்கிறதுக்காக she likes apples and oranges னு எழுதுறோம். அப்ப இது ரெண்டையும், இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த சொல், இந்த and, இதுதான் இங்கே கன்ஜங்ஷன். ரைட். அப்ப கீழே எழுதுங்க. My mother, she is the and for maids. and is a and is the conjunction that joins the words apples and oranges. அந்த அண்ட்ன்ற வார்த்தை தான் இந்த ஆப்பிளையும் ஆரஞ்சையும் இணைத்திருக்கு, கன்ஜங்ஷனா வேலை செய்திருக்கு இந்த அண்ட். Conjunctions are essential for speaking and writing fluently in English. இந்த கன்ஜங்ஷன் அப்படின்றது ஆங்கிலத்துல பேசவும் எழுதவும் மிகவும் முக்கியம். இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ்ன்றது வந்து மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்தை ஒழுங்கா பேசுறதுக்கும் ஒழுங்கா எழுதுறதுக்கும் இந்த கன்ஜங்ஷன்ன்றது மிக முக்கியமான ஒன்று. Conjunctions have three types. மூன்று வகையான கன்ஜங்ஷன்ஸ் நாங்க படிக்க போறோம். மூன்று வகையான கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு. முதலாவது நம்பர் 1, coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions. ரெண்டாவது Miss, அந்த high
மிஸ் வருது என்னடா இல்ல கோஆர்டினேட்டிங் ஹைஃபன் வருது கோஆர்டினேட்டிங்ல என்ன செய்யணும்? டிஓக்கு பக்கத்துல ஹைஃபன் ஒன்று வருது அதே இதா கோஆர்டினேட்டிங் அப்படிதான் வருது. கோஆர்டினேட்டிங் இந்த கோஆர்டினேட்டிங் உச்சரிப்புக்காக இல்லாட்டி இதை நீங்க டபுளா போட்டா நீங்க கோஆர்டினேட்டிங்னு வாசிப்பீங்க. இது நாங்க பாவிக்க வேண்டிய நாங்க உச்சரிக்க வேண்டிய வந்து கோஆர்டினேட்டிங் உச்சரிக்கணும். அதுக்காகத்தான் இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு ஐக்கானை போட்டு அங்க ஒரு சின்ன இதை ஒன்று காட்டியிருக்காங்க உங்களுக்கு. அப்ப நீங்க இங்க உச்சரிக்க வேண்டியது வந்து கோஆர்டினேட்டிங். கோஆபரேட்டிவ் ஓகே கோஆபரேட்டிவ் ஓகே நாங்க எழுதுவோம். கோஆபரேட்டிவ்னு தான் எழுதுவோம். ஏன்னா அதை நாங்க உச்சரிக்கணும் கோஆபரேட்டிவ்னு தான். அப்ப இத பக்கத்துல கொண்டாந்தா எப்படி நீங்க உச்சரிப்பீங்க? கோஆபரேட்டிவ்னு உச்சரிச்சிருவீங்க. உங்களுடைய உச்சரிப்பை இலகுவாக்குறதுக்கு தான் அப்படி ஒரு சின்ன ஐக்கனும் கொடுத்துருக்கு. அப்ப நீங்க அதை அப்படிதான் எழுதணும் எழுதுற நேரம். சரியா? கோஆர்டினேஷன், கிளியர் மிஸ் ஓகே கோஆபரேட்டிவ், கோஆர்டினேட்டிங், கோஆபரேட்டிவ், கோஆபரேட்டிங் எல்லாத்துக்குமே நீங்க அப்படிதான் எழுதணும். ரெண்டாவது பேர்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ். பேர்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ். மூன்றாவது subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. இந்த மூணு conjunctions நாங்க படிக்கணும். Coordinating conjunctions, paired conjunction, subordinating conjunction. சரியா எழுதிட்டீங்களா? Yes, miss. ஓகே, முதலாவது தலைப்பு போடுங்க coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions. இத எழுதுங்க. It connects. It connects words of phrases, words of phrases that serve the same grammatical purpose in a sentence. There are 7 main coordinating மிஸ் அஸ்திதாக கேக்குதில்லையா? அஸ்திதா வாய்ஸ் ஒன்னும் கேக்குதில்லைன்னு மெசேஜ் போட்டிது. உங்களுக்கு கேக்குதா சப்னா? கேக்குது மிஸ். அப்ப உங்களுக்கு கேட்டா எல்லாரும் கேட்கும். அப்ப கேட்காதாலுன்னா அவரோட இன்டர்நெட்ல அப்செட்னா இருக்கு. அதுக்கு நான் ஒன்றும் செய்யலாம்.
There are 7 main coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions in English. In English. In English. Which form the fanboys. அதாவது the coordinating conjunctions அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா ஒரு வாக்கியத்துல வார 2 வார்த்தைகளை இலக்கண ரீதியாக இணைக்கிறதுக்கு ஒரு வாக்கியத்துல வர 2 வார்த்தைகள் 2 சொற்களை இலக்கண ரீதியாக இணைக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறவைகள் தான் இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். அப்ப இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்தாலும் கூட பொதுவா நாங்க மெயினா ஒரு 7 தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். பெரும்பாலும் நாங்க யூஸ் பண்றது ஒரு 7 கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். அந்த 7ஐ நாங்க வந்து இலகுவா பாடமாக்கி வைத்துக் கொள்றதுக்காக இப்படி ஒரு ஃபார்ம்ல கொடுக்குறாங்க. ஃபேன் பாய்ஸ்னு ஆக்ரோனிம். இதுக்கு நாங்க சொல்றது ஆக்ரோனிம். அதாவது இது இருக்கிற முதல் எழுத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்து ஒரு ஃபார்ம் உருவாக்குறது. பாருங்க, இந்த 7ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா and nor but or yet so. இவைகள் தான் அந்த 7. for and not but or yet so. இந்த 7 தான் அந்த coordinating conjunctions. இந்த 7ஐயும் தான் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். இவைதான் அந்த வார்த்தைகள். இந்த வார்த்தைகளை நாங்க புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த வார்த்தைகளை நாங்க நாங்க ஞாபகம் என்ன கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சொல்றது தமிழ்ல என்ன மாதிரி சொல்றது சொன்னீங்க? இணைப்பிடை சொற்கள். ஒரு வாக்கியத்துல வர 2 சொற்களை இலக்கண ரீதியாக இணைத்துக் கொள்றதுக்கு பயன்படுகின்ற வார்த்தைகள். அப்ப இந்த இவைகளை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சு கொள்றதுக்காக இதுல முதல் எழுத்தை மட்டும் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏக்ரனிம் ஒண்ணு நாங்க இப்படி உருவாக்குறோம். இதுக்கு பேர் வந்து அக்ரனிம். இந்த மாதிரியான முதல் எழுத்துக்களை மட்டும் எடுத்து இந்த ஃபேன் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு உருவாக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம். ஃபேன் பாய்ஸ் நாங்க ஃபேன் பாய்ஸ் கன்ஜங்ஷன் சொல்லுவோம். இது ஏன்னா இத வச்சு நாங்க கண்டுபிடிக்கலாம். இது மாதிரியா நான் ஒன்னொன்னுக்கும் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். சின்ன காலத்துல இருந்து படிச்சிருக்கோம். எதுக்கு சின்ன காலத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவோம்.
Science. வானவில் வானவிலுக்கு ரேடியாட்டிக்கல் டேபிள்ஸ் திசைகளுக்கு பயன்படுத்துறாங்க. அந்த ரேடியேட்டிக்கல் இது டேபிள். வானவில்லுடைய கலர்களை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்றதுக்கு விப்ஜிஆர் அப்படின்னு ஒண்ணு படிச்சிருக்கீங்களா? விப்ஜிஆர்னு ஞாபகம் இருக்கா? விப்ஜிஆர் அந்த வானவில்ல வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ அப்படின்னு எல்லாம் படிக்கிறத விப்ஜிஆர் நான் ஒண்ணு படிச்ச ஞாபகம் இருக்கு. எஸ், அது மாதிரி மேத்ஸ்ல என்ன ரவீந்திரன் படிச்சீங்க? அன்பில்லா பிள்ளை பெற்றோரை கூட கவனிக்காதது, அடைப்பு. அது மாதிரி. அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஆவர்த்தன அட்டவணை பாடமாக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? ஹி லிசன் பிபிசி நாட் ஆன் ஃப்ரைடே இதெல்லாம் பாடமாக்கும் ஞாபகம் இருக்கு? ஆவர்த்தன அட்டவணை சயின்ஸ்ல அது மாதிரி தட் இஸ் அக்ரோனிம். அப்ப இது மாதிரி இத நாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபேன் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரோனிம் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப இந்த ஃபேன் பாய்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் மறக்காது. அப்ப இந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் நாங்க ஃபேன் பாய்ஸ் கன்ஜங்ஷன் உங்களுக்கு சொல்லுவோம். இப்ப எங்கேயாவது IELTS எல்லாம் படிக்க போனீங்கன்னா டக்குன்னு ஃபேன் பாய்ஸ் கன்ஜங்ஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க டக்குன்னு கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சொல்லிடணும். ஃபேன் பாய்ஸ்ன்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, மறந்துடாதீங்க. இது 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 வந்து உங்களுக்கு இது புது விஷயமும் தெரியல எனக்கு. இது அப்படி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. IELTSல இது வந்து காமனா கேட்கறது தான். ஃபேன் பாய்ஸ் கன்ஜங்ஷன் கேட்டாங்கன்னு சொன்னா கோஆர்டினேட்டிங் டக்குன்னு சொல்லிடுங்க. சரிதானே? இது கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். ரெண்டாவது பேர்ட் கன்ஜங்ஷன். ரெண்டாவது தலைப்பு போடுங்க, பேர்ட் கன்ஜங்ஷன். Paired conjunctions. எழுதுங்க. Paired conjunctions paired conjunctions consist of two words or phrases முக்ஷித் பூட்ட போய் வெளியே தேட சொல்லுங்க. உம்மா பூட்ட தேடுறது முழு இலங்கையிலயும் தேடுறாங்க. நாங்க ஒண்ணும் எழுத்து ஒளிச்சு வைக்கலன்னு சொல்லுங்க அவங்க. Paired conjunctions consist of two words or phrases that phrases that help make
Make a point. Make a point of establish. Make a point of establish alternatives. Alternatives. Pair conjunctions வந்து இரண்டு சொற்களை அல்லது இரண்டு வாக்கியங்களை phrases சொல்றது வாக்கியங்கள். ரெண்டு வாக்கியங்களை ஒன்றாக இணைத்து அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி அதுக்கு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ், அதுக்கு ஒரு நிலைப்பாட்டை கொடுக்கணும். அதுக்காகத்தான் இந்த பேர் கன்ஜங்ஷன்ஸ் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட்? மிஸ் இதுவும் correlative conjunction உண்டா மிஸ்? Yes, correlative. Yes, correlative and paired. Both are same. இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து correlative. Paired conjunctions. Double வரும். Paired conjunctions. ரெண்டா வரும். அப்ப இதுக்கு உதாரணம் 2-3 மட்டும் நாங்க எழுதுவோம். நிறைய இருக்கு, நாங்க பிறகு படிப்போம். எக்ஸாம்பிள் முதலாவது எப்படி வரும்னா போத்னு வரும். போத் அண்ட் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் பயன்படுத்துவோம். போத் அண்ட் not only but also இப்படி பயன்படுத்துவோம். not only but also, not only but also. Neither no, neither no. Either or எப்படி பயன்படுத்தும்? ரெண்டா பேரா பயன்படுத்தும். போத் வந்து இங்க ஏதாவது வந்து and, not only ஏதாவது வந்து but also, neither no, either or அந்த மாதிரி பயன்படுத்துவோம். இவைகள் தான் பேர் கன்ஜங்ஷன்ஸ். ரைட்? எழுதிட்டீங்களா? அடுத்தது எஸ் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். அடுத்தது வந்து சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. இதுங்க கீழே subordinating conjunctions join a subordinating join a subordinate join a subordinate clause to a main clause
and establishes a relationship, establishes a relationship between the two. அப்ப இந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு சொன்னா, ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ ஒரு மெயின் கிளாஸோட சேர்த்து அதை ஒரு நிலைப்படுத்துறதுக்கு, அதுக்கு ஒரு சரியான அர்த்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில போடப்படுறது தான் அந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். அதாவது சபார்டினேட் க்ளோஸுக்கும் மெயின் க்ளோஸுக்கும் இடையில வரும். இடையில வாரதுனால அந்த சபார்டினேட் க்ளோஸுக்கும் மெயின் க்ளோஸுக்கும் ஒரு இணைப்பை கொடுத்து ஒரு முழுமையான வாக்கியமாக, அர்த்தமுள்ள வாக்கியமாக அது மாறுறதுக்கு இந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து உதவியா இருக்கு. ரைட்? அப்ப சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சொல்றது சபார்டினேட் க்ளோஸை கொண்டு போய் மெயின் க்ளோஸோட இணைக்கிறதுக்கு அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல போட்டு அது ரெண்டுக்குமான ஒரு சரியான ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற குட்டி குட்டி சொற்கள் தான் இந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். ரைட்? அப்ப உதாரணம் அதுக்கு எழுதுக. அதாவது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு. நாங்க மெயினா பாவிக்கிறது சிலது இருக்கு. முதலாவது ஆஃப்டர், although, as much as, as soon as, as long as. இந்த கம்பேரிசன் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குதானே, அதுல இந்த as long as நல்லா வந்தது தானே, ஞாபகம் இருக்கா? கம்பேரிசன் ஆஃப் வரும் இல்லையா? ஒன்றுமே கேட்கல. கிளியர் இல்ல மிஸ், உங்களோட வாய்ஸ் ரிப்பீட் சொல்லுங்க மிஸ். கொஞ்சம் இருங்க. இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா? ஓகே. இந்த இப்ப சரியா? இப்ப பாருங்க, இந்த as much as, as soon as long as இருக்குதானே, இதுல நான் உங்களுக்கு படிப்பிச்சேன் தானே கம்பேரிசன் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். பேசிக்ல படிச்சேன் தானே கம்பேரிசன் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். பாசிட்டிவ்ல as ரெண்டு இடத்துல வரவும் நடுவுல அட்ஜெக்டிவ் வந்தது, ஞாபகம் இருக்கா? பாசிட்டிவ் முறையில நாங்க ஒரு ஆளோட கம்பேர் பண்ற நேரம் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த இல்ல இது, அதையும் இதையும் குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. சரியா? இந்த சந்தேகம் யாருக்கும் வரக்கூடாது. ஏனென்றா நாங்க அங்க சொன்னோம் she is as kind as her mother. படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? அவள் அவளுடைய அம்மாவை போலவே அன்பானவள். they are rich as their relatives. நல்லா படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? அவர்களுடைய
உறவினர்களை போலவே பணக்காரர்கள் நல்லா படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? அது அல்ல இது, அது இல்ல இது. சரியா? ஏன்னா அது நாங்க அட்ஜெக்டிவ்ஸ், இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ் அல்ல. இந்த மச், சூன் இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ் அல்ல. இது ஒரே வார்த்தை. இது 3 வார்த்தைகள் அல்ல. இது வேற, இது வேற, இது வேற இல்ல. இது ஒரே வார்த்தை. as much as அப்படின்றது உனக்கு தேவையான அளவுக்கு. as soon asன்றது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக. as long asன்றது நீ எத்தனை காலமோ உனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அப்படின்னு வரும். இதெல்லாம் ஒரே வார்த்தையில முடிஞ்சிடும். ஒரே ஒரு சொல். இது 3ம் சேர்த்து ஒரு சொல். ஒரே ஒரு சொல்லு தான் இது. as much asனா ஒரு சொல், as soon asனா ஒரு சொல், as long asன்றது ஒரு சொல். சரியா? அந்த அட்ஜெக்டிவையும் இதையும் கொண்டாந்து சேர்க்காதீங்க. அது வேற, இது வேற. சரியா? இது கன்ஜங்ஷன். இது கன்ஜங்ஷன்ஸ்க்கு கீழே வருது. ரைட்? குழப்பி கொண்டா வேணாம். என்ன? அடுத்து as though. as though. மிஸ் கேக்குதா? இப்ப கேக்குது. as well as conjunction yes, as well as conjunctions தான். as well as conjunction. such as ன்னு வருது. such as வரும். because, as well as, before, how இது எல்லாமே conjunctions. how, if, in order to, once, since, than, that. இதெல்லாம் conjunctions. though. in order to meaning என்ன மேம்? நான் சொல்லித்தாரேன், அதெல்லாம் தான் படிக்க போறோம். in order to, though, unless, until இது எல்லாமே subordinating conjunctions. until, when, whenever, whether, why இவைகள் எல்லாம் subordinating conjunctions. எழுதிட்டீங்களா? மிஸ் சில கன்ஜங்ஷன் ப்ரீபொசிஷன் ஆகும் வருமா? இல்ல, conjunctions வேற, prepositions வேற. preposition டைம்ல அது வேற மாதிரியாகவும், conjunctions டைம்ல அது வேற மாதிரியாகவும், WH question டைம்ல அது வேற மாதிரியாகவும். இத பாருங்க, இந்த when, whenever இதெல்லாம் நாங்க WH questionலயும் படிச்சோம் தானே. அதுகளெல்லாம் வேற வேற ஒவ்வொரு இடத்துலயும். அதுதான் இந்த ஆங்கிலம்ன்றது ஒரு விசித்திரமான ஒரு மொழி. அது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி நாங்க பயன்படுத்தணும், அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்ப நாங்க பேசிக்ல படிச்சது அப்படியே இங்க வராது, பேசிக்கோட தொடர்பு பட்டு தான் வரும். ஆனா அங்க படிச்சது வேற, இங்க படிச்சது வேற. அப்ப அது நல்லா தெரிஞ்சாதான் அதுல இருந்து உங்களுக்கு வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும், இங்க இது எப்படி மாறுது அப்படின்னு. ரைட்? இப்ப இந்த என்னென்னலாம் சொல்றது WH கொஸ்டின்ல எங்கன்னு நாங்க கேள்வியா கேட்டோம். ஆனா இந்த இடத்துல அது கேள்வியா வராது, வேற அர்த்தத்துல வரும். ஏன்னா அந்த இடையில நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம்.
வென்ன்றத WH கொஸ்டினை முன்னால கொண்டு போய் கேட்கணும் கேள்வி, அப்பதானே அது கேள்வியா மாறும். ஆனா இந்த இடத்துல அது சபார்டினேட் கிளாஸையும் மெயின் கிளாஸையும் சேர்க்கறதுக்கு நடுவுல வர ஒரு வார்த்தையா தான் வரும். அப்ப இந்த இடத்துல அது வந்து எங்க அப்படின்னு கேள்வியா வராது தானே. இப்ப இத எடுங்க டியூட்டர். ஒரு சாங் வரல மேம். என்ன கன்ஜங்ஷன்ஸ் டியூட்டடுங்க பாருங்க. ஐ ஹெல்ப் மை மதர் ஷி ப்ரிப்பேர்ஸ் ஆர் மீல்ஸ்னு ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கு. அது ரெண்டையும் ஒன்றாக இணைக்கிறதுக்கு நாங்க வென் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம். பாருங்க, ரெண்டு வாக்கியங்கள் தரப்பட்டிருக்கு. I help my mother I help my mother. She prepares our meals. இப்படி ரெண்டு வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. I help my mother. She prepares our mealsனு ரெண்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப இது ரெண்டையும் ஒன்றா இணைக்கிறதுக்கு நாங்க எப்படி சொல்றோம்னு சொன்னா I help my mother. I help my mother. இந்த when என்ற வார்த்தையை கொண்டு போய் அங்க சேர்க்கிறோம் நாங்க. when இது ரெண்டையும் நாங்க இணைக்கிறதுக்கு when அப்படின்ற ஒரு கன்ஜங்ஷனை நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம். I help my mother. She prepares our meals. இது ரெண்டையும் இணைக்கிறதுக்கு இந்த when என்ற ஒரு வார்த்தை கொண்டு வந்து நடுவுல யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப I help my mother when she prepares meals. When she prepares meals. இன்னும் ரெண்டா இணைக்கிறோம். அப்ப I help my mother. She prepares our meals என்ற ரெண்டு வாக்கியத்தை இந்த when என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி இணைக்க போறோம். I help my mother when she prepares meals. அப்ப என்னுடைய அம்மா உணவை தயாரிக்கும் போது இது வந்து போது. அம்மா உணவை தயாரிக்கும் போது நான் அவளுக்கு உதவி செய்வேன். அப்ப இந்த இடத்துல அம்மா உணவை தயாரிக்கிறாரு, நான் அம்மாவுக்கு உதவி செய்வேன். ரெண்டு வார்த்தையை சேர்க்கிறதுக்கு என்னுடைய அம்மா உணவு தயாரிக்கும் போது நான் அவளுக்கு உதவி செய்வேன்னு சேர்க்கிறோம் ரெண்டையும். அப்ப இந்த வென்னு சொல்றது ஒரு கன்ஜங்ஷன். ரைட். அடுத்து பாருங்க, we saw your father when we went home. We saw your father We saw your father. We saw your father when we went home. When we went home. நாங்கள் வீட்டுக்கு போன போது அல்லது போன அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய அப்பாவை கண்டோம். தமிழ் எழுதிக் கொள்ளுங்க.
நாங்கள் வீட்டுக்கு போன அந்த நேரத்தில் அல்லது வீட்டுக்கு போன போது சென்ற போது சென்ற போது சுத்த தமிழ் எழுதுங்கடா. நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற போது நாங்கள் உங்கள் அப்பாவை சந்தித்தோம் அல்லது கண்டோம். உங்களுடைய அப்பாவை கண்டோம். உன்னுடைய அப்பாவை கண்டோம். நாங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற போது உன்னுடைய அப்பாவை கண்டோம். The class had started. The class had started when we came here. When we came here. நாங்கள் இங்கே வந்தபோது வகுப்பு தொடங்கி இருந்தது. நாங்கள் இங்கே வந்தபோது வகுப்பு தொடங்கி இருந்தது. நாங்கள் இங்கே வந்தபோது வகுப்பு தொடங்கி இருந்தது. They will stop playing. They will stop playing. They will stop playing when it rains. மழை பெய்யும் போது அவர்கள் விளையாட்டை நிறுத்துவார்கள். மழை பெய்யும் போது அவர்கள் விளையாட்டை நிறுத்துவார்கள். They will விளையாட்டை நிறுத்துவார்கள். Had cleaned the hut. They had cleaned the hut when we reached there. They had cleaned the hut when we reached there. நாங்கள் அங்கே போன போது அவர்கள் குடிலை துப்புரவு செய்து இருந்தார்கள். குடிலை துப்புரவு செய்து இருந்தார்கள். அப்ப இதுக்கும் ரூல்ஸ் இருக்கு. முதலாவது பிரசன்ட் டென்ஸ், அதுக்கு பிறகு பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்தா அதுக்கு எப்படி வரும், பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வந்தா எப்படி வரும், ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வந்தா எப்படி வரும்னு அதுக்கு 3 ரூல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. முதலாவது பிரசன்ட் டென்ஸ். பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்தா மெயின் க்ளாஸ் வந்து பிரசன்ட்லயும் சபார்டினேட் க்ளாஸ் வந்து பிரசன்ட்லயே தான் வரணும். பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்தா மெயின் க்ளாஸும் subordinate clause. மெயின் க்ளாஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா மெயின் க்ளாஸும் பிரசன்ட்லயே வரணும். மெயின் க்ளாஸும் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வரணும். சபார்டினேட் க்ளாஸும் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வரணும். பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வரணும். ரெண்டுமே நிகழ்காலத்துல வரணும். உதாரணம் பாருங்க. I don't use mobile phones when I drive. I don't use mobile phones when I drive. Main clause, subordinate clause சொல்லுங்க.
I don't use mobile phones when I drive. எது main clause எது subordinate clause? I don't Don't use use mobile phones. main clause. Main clause. Very good. When I When I drive, subordinate. subordinate. ரெண்டுமே என்ன டென்ஸ்ல வந்திருக்கு? Present. Present tense. தான் வந்திருக்கு. ரெண்டும் present tense. பாருங்க, I don't use mobile phones present tense தான். When I drive அப்படின்றதும் I driveன்றதும் present tense தான். ரெண்டுமே present tenseல வரணும். ரெண்டா பாருங்க, do you watch TV when you have free time? Do you watch TV? Do you watch TV when you have free time? Subordinate clause main clause எது? Main clause எது? Subordinate clause எது? Do you watch Do you TV want Do you watch TV main clause? Main clause. when you have free free time? Subordinate. Subordinate clause. ரெண்டும் என்ன டென்ஸ்ல வந்திருக்கு? present tense? Presentல தான் வந்திருக்கு. மூண்டா பாருங்க, they disturb me when I study. They disturb me. They disturb me when I study. நான் படிக்கும் போது அவர்கள் என்னை தொந்தரவு செய்வார்கள். நான் படிக்கும் போது அவர்கள் என்னை தொந்தரவு செய்வார்கள். அப்ப they disturb meன்றது main clause. When I subordinate subordinate. அப்ப ரெண்டுமே present tenseல வந்திருக்கு. The fourth one, we go to cinema when there is a good film. We go to cinema when there is a good film. When there is a good film. நல்ல திரைப்படம் இருந்தால் நாங்கள் திரைப்பட சாலைக்கு செல்வோம். நல்ல திரைப்படம் இருக்கும் போது, நல்ல திரைப்படம் காண்பிக்கப்படும் போது நாங்கள் திரையரங்குக்கு செல்வோம். We go to cinemaன்றது main clause. when there is a good ரெண்டும் present tenseல வந்திருக்கு. She doesn't help me when I work. She doesn't ஒன்னும் செய்யல இதுதான் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு இப்படித்தவங்க பிடிச்சதும் கூட when I work. நான் வேலை செய்யும் போது அவள் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாள். நான் வேலை செய்யும் போது அவள் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாள். அப்ப she doesn't help me ன்றது main clause. when I work ன்றது subordinate clause. அப்ப ரெண்டுமே present tenseல வந்திருக்கு. ரைட், அப்ப ரெண்டும் present tense. அப்ப நாளைக்கு நாங்கள் past tenseம் அதுல அடுத்தடுத்த டென்ஸ் என்ன வந்திருக்கு, past tense வந்தா எப்படி வரும், future tense வந்தா எப்படி வரும் பார்த்துட்டு அடுத்து வந்து கன்ஜங்ஷன்ஸை டக்குனு ஒன்றா பார்க்கத்தான் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கான உதாரணங்களையும் அதையும் நாங்க நாளைக்கு பார்ப்போம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும். கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகளை இணைக்கணும், அல்லது ரெண்டு சொற்களை இணைக்கணும், அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கணும், அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டு கிளாஸஸை இணைக்கணும். சபார்டினேட் கிளாஸையும் மெயின் கிளாஸையும் இணைக்கணும், அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸை ஒன்னா சேர்க்கணும். அப்ப அது எப்போ இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து நடுவுல வரும். ரைட், அப்ப நடுவுல நாங்க போட்டு
நடுவுல தான் பெரும்பாலும் இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். சில இடங்கள்ல நாங்க அதை முன்னால கொண்டு போய் போட்டா அந்த சபார்டினேட் க்ளோஸ் வந்து முன்னால போகும். ரைட்? அப்ப இதுக்கு இப்ப இந்த வென் அப்படின்ற சொல்லி அந்த வென்னெல்லாம் நாங்க வந்து WH கொஸ்டின்ல யூஸ் பண்ணினது. இப்ப இந்த இடத்துல அது வந்து கன்ஜங்ஷனா யூஸ் ஆகுது. எத்தனை அப்பவைகள் தான் கன்ஜங்ஷன்ஸ். இதெல்லாம் முக்கியம். எங்களுக்கு ஆங்கிலத்தை பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா பேசுறது எழுதுறது இது எல்லாத்துக்குமே இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ்ன்றது மிக முக்கியம். குட்டி 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 வார்த்தைகளா இருந்தாலும் சரியான இடத்துல அதை நாங்க போடணும். அப்பதான் அந்த சரியான ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும். எங்களுடைய அந்த ஆங்கிலத்துக்கு நாங்க பேசுற வார்த்தைகளா இருக்கட்டும், வாக்கியங்களா இருக்கட்டும், பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் எல்லாம் அமைக்கிறதுக்கு இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாம் மிக முக்கியம். அதனால இதுகள் எல்லாம் கவனமா படிங்க. அதான் அந்த 3 சொல்லி கொடுத்தேன். கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், பேட் கன்ஜங்ஷன் அண்ட் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். இது 3 முக்கியமா எங்களுக்கு தேவைப்படும். இது 3 தான் இப்படி தொடர்ந்து வரப்போகுது. இப்ப இனி இந்த எங்களுடைய கன்ஜங்ஷன்ஸ், அதுக்கு பிறகு கம்பைன் சென்டென்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதுலயும் அதான் ஃபுல்லா வரப்போகுது. அதுக்கு பிறகுதான் நாங்க வந்து ரிலேட்டிவ் க்ளாசஸ்க்கு போவோம். சரி, அப்ப இந்த 2 டியூட் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ரிலேட்டிவ் க்ளாசஸ்லயும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும். சரி, அதுக்கு பிறகு ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் படிப்போம், ப்ரெப்போசிஷன். சரிதானே? புரிஞ்சது அந்த கன்ஜங்ஷன் அப்படின்னா ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எங்க நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு ஓரளவு இந்த பேசிக்கோட சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டு போறேன். ஏன்னா சும்மா டியூட்டை மட்டும் படிச்சுட்டு போனா இது என்ன என்ன விஷயம்னே உங்களுக்கு புரியாது. டியூட்டை மட்டும் வாசிச்சுட்டு ஓடிடலாம், இந்த வார்த்தையை போடுங்கடான்னு. அப்படி செய்ய இயலாது. அதனாலதான் நான் வந்து நோட்டை கொடுத்து இதுதான் இதுன்னு சொல்லி 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 கொண்டு போறதுக்கான ரீசன். சும்மா அந்த நோட்டோட வச்சு சும்மா நீங்க டியூட்டை எடுத்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரியணும். இல்லாட்டி சும்மா டியூட் எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த இப்ப படிக்கிறதோட எல்லாம் மறந்துடும். இப்ப நோட்டோட பாக்குற நேரம் இந்த டியூட் புரியும். அதனாலதான் நான் அந்த கொஞ்சம் நானே கொஞ்சம் நோட் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். எழுதிட்டு இந்த இதை பாருங்கன்னு சொல்லி. சரிதானே? நாளைக்கு நாங்க தொடர்ந்து படிப்போம் மிச்சது. ஓகே, Thank you, Miss. so much. அப்ப thank you so much for joining with me, and that's it from me for today. Okay, we will meet tomorrow at the same time. Thank you, Okay, Miss. Bye. Sorry, okay. Bye. Okay, bye bye. Thank you, Miss. Good night. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Good night. Bye bye. Thank you, Miss. Okay, bye. Thank you, Miss. Thank you so much. Bye bye.